اے لوگو، میری بات سنو اور جلد بازی سے کام مت لو، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں جو تمہارا مجھ پر حق ہے اور تم پر حجت تمام کر دوں۔ بس اگر تم انصاف سے کام لو تو فلاح پا سکتے ہو۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ کہاں ہو تم؟ یہیں گھوم رہا تھا۔ دو بدو جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ دیکھنے کے لیے جاؤ پھر۔ میں کاتب ہوں یا سپاہی؟ سیر و تفریح کے لیے تو نہیں آیا میں۔ ہمارا کام نسخوں کو ترتیب دینا ہے، نزدیک سے دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، دیکھنے جاؤں گا جب حسین کی باری آئے گی۔ اس لشکر کے پہلے سپاہی کو تمہیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور ایک عیسائی جوان ہے، عیسائی؟ وہاب، ایک نو مسلم ہے۔ جو بھی خلیفہ کے مقابلے میں آ گیا وہ مسلمان نہیں۔ جو بھی ہے، لشکر کی کمان سے نکلا ہوا پہلا تیر ہے جو تاریخ کو حیران کر دے گا، اس لیے کہ عیسائی تھا؟ اس لیے کہ چند روز حسین کے جانثاروں میں شامل تھا۔ یہ بتاؤ کہ ابن صبیغ کہاں ہے؟ باورچی خانے کے پیچھے۔ بھاگنا چاہے؟ پریشان نہ ہو، میرے بارے میں کچھ پوچھا؟ بہانے سے لے کر آیا ہوں۔ تمہاری کوئی بات نہیں ہوئی ہے، ہمارے وعدے کا کیا ہوگا؟ ابن صبیغ سے مل کر بتاتا ہوں۔ ابو صاحب کی طرح وعدہ خلافی نہ کرنا۔ میرے باپ نے میری ایسی تربیت نہیں کی، مطمئن رہو، اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اس کی جان لینا چاہتے ہو؟ دیکھنا ہوگا اس کی قیمت کتنی ہے۔ وہ دیکھو، تمہارا منتظر ہے۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ تم ابن صبیغ ہو؟ میرے لیے اسے نہیں بھیجا تھا۔ امارہ نے کہا ہے کہ میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ جنگ کے درمیان سے مجھے بلایا کہ امارہ کی صداقت کو آزماؤ۔ میں حاتم ہوں۔ کون حاتم؟ صفان کا بیٹا، وہی جس کی امانت تمہارے پاس ہے۔ وہ خود کہاں ہے؟ مر گیا۔ مجھے کوئی امانت نہیں دی۔ رک جاؤ، مجھ پر یقین کرو، میں صفان کا بیٹا ہوں۔ اس کی نشانی دیکھو گے تمہیں یقین آ جائے گا۔ نہیں جانتے وہ امانت میرے لیے اس قدر عام ہے کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر میں یہاں پر آیا ہوں۔ امانت تمہارے پاس ہے۔ مرنے سے پہلے میرے باپ نے کہا تھا کہ امانت تمہارے پاس محفوظ ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ کیسے لگا؟ کون ہو تم؟ تمہارا کیا عہدہ ہے؟ آخر تم اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟
یہ میرے باپ کی نشانی ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ جگہ امانت واپس کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم یہاں جنگ میں مارے نہ جاؤ اور میں اپنے باپ کی امانت اور وراثت سے محروم ہو جاؤں. کہاں ہے امانت؟ چھوڑو مجھے، جانے دو. میں نے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال کر تمہیں ڈھونڈا ہے اور کہتے ہو جانے دو. ہٹ جا. کیوں بھاگا؟ ابو صاحب کو اپنی بیٹی تو کیا، اپنی بھیڑیں بھی تمہارے حوالے نہیں کرنی چاہیے. اب جب تمہارا کام ہو گیا ہے تو وعدہ خلافی کرنا چاہتے ہو؟ جھوٹ اور دھوکہ معاملے کو باطل کر دیتا ہے. کیسا دھوکا؟ یہ شخص ابن سبیق نہیں تھا. اسے تم نے خود بھگایا ہے. وہ بالکل نہیں جانتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. آج تک کسی مسلح سپاہی کو کسی چرواہے سے ایسے خوفزدہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم کون ہو؟ تم جانتے ہو کون ہوں؟ اس سے بڑھ کر کچھ کہو. ابن سبیق کی جگہ کسی اور کو لائے اور اب جھگڑ رہے ہو مجھ سے. مجھے یقین ہے تم ابن سبیق کو نہیں جانتے. وعدے کے مطابق ابن سبیق سے ملاقات کے بعد تمہیں سکے دینے تھے. ابن سبیق کے جعلی ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ختم. میں نے کہا بھی تھا کہ میں سکوں کا عاشق ہوں اور سکوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. یہ بات سمجھ لو. یہ نشان کاتب اعظم ہے. کاتب اعظم یہاں ہے. کاتب اعظم یہاں ہے. ابو نعمان، احوال جنگ کے لیے کیا ہے؟ مجھے نظر نہیں آیا. قیدی لے کر آئے ہیں. یہاں؟ ہاں. اس کا نام؟ میں نہیں جانتا. اگر ابو نعمان ملے تو بتا دینا کہ ابو رافع تحریروں کو یہاں رکھ کر گیا ہے. بھاگ رہا تھا؟ حسین کا سپاہی ہے. یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور یہ اسیر ہو گیا. آخر اس کو زندہ کیوں رکھا ہے؟ میرا بس چلے تو میں اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. کون رکاوٹ بنا؟ عمر ابن سعد. امیر کا قریبی ہے؟ ہاں، اس کا نام سوار ہے. سوار ابن منم ہمدانی ہے. یہ اتنا زخمی ہے کہ میں نے اسے پہچانا ہی نہیں. اس کے چچا زاد نے عمر ابن سعد سے اس کو زندہ رکھنے کی سفارش کی ہے. نیم مردہ بالکل اس پانی کی مانند ہے جو مشت سے گر جائے اور پیاسے کو کہا جائے یہ پی لو. عمر ابن سعد چالاک ہے. ان کے نیم مردہ سپاہی بھی یہاں کے 5 مسلح مردوں کے برابر ہیں. خلیفہ کی تدبیر صحیح تھی جو لشکر کی تعداد کو 10,000 تک پہنچایا. بعید نہیں ہے کہ یہ مٹھی بھر لوگ بھی جنگ کا پاسا پلٹ دیں. تمہیں کیا خبر ہے جو اکسیر عشق ہماری رگوں میں ہے؟ تم جانتے ہو اسی اکسیر نے تمہیں آج اس مصیبت قدر تک پہنچا دیا ہے. مصیبت تمہارے لیے، ہمارے لیے بزم عشق ہے. بزم عشق؟ ہاں، تھوڑا چلاؤ تاکہ تمہاری بزم میں رونق ہو. چیخو پکار کر. عشق حسین جب خون میں ہوتا ہے تو کوئی بھی خوف یا اذیت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. بے تکی اور فضول باتیں مت کرو. اس جنگ کی وسعت قیامت تک جائے گی، حشر کے میدان تک. تمہارے لیے قیامت ابھی اور اسی وقت ہے. ابھی اسی وقت.
जख्मी कैदी को ज़दोकोब करना कोई बहादुरी का काम नहीं। अफसोस कि उमर इब्न साद की अमान में है। हो सकता है कि पानी से इसे कुछ राहत मिल सके। मैं लेकर आता हूँ। क्या कह रहे हो? कहाँ? खलीफा ने इन लोगों पर पानी हराम कर रखा है। ये लोग नजिस जानवरों से भी ज्यादा नजिस हैं, और जिस दिल में ईमान नहीं, बेहतर है कि वो यूं ही कुफ्र की आग में जलता रहे। इंसान तो है, चाहे तुम काफिर समझो। खलीफा के हुक्म पर अमल वाजिब है। मुरीद, तुम मेरी जगह इस बयाबान में हैवानों को भी पानी मैसर है, लेकिन रसूल खुदा के फर्जंद वो हम सबसे ज्यादा प्यासे हैं। आसमान आग बरसा रहा है और ऐसे में ज़रा पहने असहाब फर्जंदान की शहादतें आंखों के सामने। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है कि हुसैन इब्ने अली प्यासे हों और हम कुछ ना कर सके। मैं आखिर क्यों जिंदा रहूं हुसैन के बगैर। जानती थी तुम भागने वाले नहीं हो बेटा। खौफ और वहम को भी लिबास से खाक की तरह अपने वजूद से झाड़ दो। खंजर का सहारा लो। ये बयाबान अभी भी खून का प्यासा है। मुझे कैसे देख रही हो? खुशबू से, तुम्हारी खुशबू से मेरे दिल की आंखें रोशन हो जाती हैं। मेरे लिए दुआ करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी इस सरजमीन पर है वो मुसीबत में मुब्तला है। इन रस्सियों को खोल दो बेटा। मुझ पर मुसीबत उन लोगों की नजरों के तीर हैं। इस जहन्नुम से निजात दिलाओ मुझे। यकीन करें, मुझे कोई भी यहाँ इस वक्त नजर नहीं आ रहा। हसन, यही है। जरा गौर से देखो चारों तरफ। उनकी निगाहों का बोझ अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तुम्हारी बेहतरी यही रुकने में है, वहां जाने में नहीं। मुझे अकेला मत छोड़ो। यहाँ क्या कर रहे हो? थोड़ा पानी दो मुझे। घबराए हुए क्यों हो? मैं थोड़ा डर गया था बस। किस बात से? मैंने उस शख्स पर नजर रखी हुई थी। वो उसकी जान लेने के लिए मुनासिब मौके की तलाश में था। अमारा के साथ झगड़ा किया और फिर उसे कत्ल कर दिया। अमारा वही है जो कातिबों के हमरा था? उसका सीना चीर डाला। मैंने खुद लाश को देखा। मुझे लगता है वो इब्ने ज़ियाद का जासूस है। मैंने अबू शुजा को कहते सुना था कि शाम से खलीफा की तरफ से आया है। बगैर किसी खौफ के अम्मारा को मारा। शायद वही है जो तुम कह रही हो। खलीफा की तरफ से मामूर होगा। कूफी और इब्ने ज़ियाद के जासूस आसानी से बिक जाते हैं, लेकिन उसने हुक्म पर अमल किया। उसने कोई गलती की या खयानत? जो भी किया, उसकी नजर में अम्मारा की सजा बस मौत थी। उसकी लाश कहाँ है? लाश को घसीटता हुआ उस तरफ ले गया। कफन दफन के बगैर ही छुड़ाया।
अम्मारा ने तहरीरों में रद्दोबदल किया या नुस्खों में कोई कमी पेशी की? अम्मारा खलीफा का मोती था और दुश्मन हुसैन भी। अपने अकीदे पर साबित कदम था, वो ऐसा क्यों करता? चरवाहा तो खलीफा का भेजा हुआ जासूस है। या हम अम्मारा को समझ नहीं पाए या चरवाहे को? क्या कहती हो, अबू शुजा को ये सारा माजरा बता दूं? नहीं, हम फायदा उठा सकते हैं। हम नहीं जानते वो कौन है। अगर अम्मारा का कत्ल एक राज हो तो हम उसके साथ कोई मामला तय कर सकते हैं। तुम तो उस शख्स को कत्ल करवा देना चाहती थी। लेकिन अब नहीं। उस पर नजर रखनी होगी ताकि हम जान सकें कि वो मेरे बाप से क्या चाहता है। मुझे लश्कर में वापस जाना होगा, इससे पहले कि कोई बुलाने आ जाए। मेरे बाप को जासूस से आगाह किया था उसी वक्त जब कहा था। अब जा सकते हो, इससे पहले कि कोई तुम्हें बुलाने आए। फिर वही तल्ख ले जा। अगर तुम्हारा सरदार इजाजत दे तो इस मशकूक चरवाहे पर नजर रखना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे बाबा का कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। मुझ पर एहसान ना करो, मैंने अपने बाप को खुदा के सुपुर्द किया है। मैं भी उसी खुदा की पनाह मांगता हूँ तुम्हारी इस तल्ख कलामी से। इसे कब लाए हैं? कुछ देर पहले। ये इतना बिखरा हुआ क्यों है? अपने काम पर मामूर है। सिक्कों को खुदा के हवाले करने के बाद अब ये इस बेचारे पर मामूर है। अबू शुजा के नजदीक इस कैदी और सिक्कों के संदूक की हिफाजत बराबर है। कौन है ये जिसकी हिफाजत इतनी कीमती है? सवार। सवार इब्ने मुनइम? इसे जानते हो? कभी सोचा भी नहीं था इस हाल में देखूंगा। ये बच्चे की आवाज है। हाँ, किसी कमसिन की आवाज लग रही है। उसे पहचानते हो? इस बच्चे को भला मैं कैसे जान सकता हूँ? जुनादा का बेटा है। वही जो सिफीन में अली के लश्कर में था। यानी पहचानते हो? अहले सिफीन और खवारिज की मंतक अहले इराक और हिजाज की समझ से बाहर है। बाद में अली के साथ रहा और फिर हुसैन के लश्कर में मारा गया। बेटा अपने बाप के घोड़े पर सवार है। इसे रजस पढ़ते सुना है। किस कदर फसी और बलीग है। बिल्कुल अपने बाप की तरह जंगी महारत भी रखता है। आज का मुसीबत ज़दा दिन जंग को और बढ़ावा दे रहा है। सवार को तुमने बांधा था क्या? नहीं। जंग में शरीक थे? चरवाहा और जंग? तुम्हारे बाजू पर लगा दाग चरवाहों वाला नहीं है। तुमने खुद नहीं देखा? परेशान न हो, किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया।
पानी की मश्क कहाँ है? एक मुसलमान कैदी को अजियतें देना बिल्कुल भी सही नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? ये प्यास से मर जाएगा। मेरे मौला हुसैन अभी जिंदा है। जंग अभी खत्म नहीं हुई। उनके जानिसार सब शहीद हो गए। अभी हैं कुछ। मैंने रजिज खानी सुनी। कौन जंग करने आया था? जुनादा का बेटा। उधर लश्कर में तादाद इतनी कम हो गई कि बच्चा जंग लड़ने आया है। यकीनन उसकी मां ने ही भेजा होगा। अपने बेटे के सर को उमर इब्ने साद के खैमों को लौटा दिया। वहब की मां ने भी सर लेने से इनकार किया था। उस तरफ की खवातीन भी अजीब हैं। अपने प्यारों के सरों पर गिरियाउजारी भी नहीं करती कि कहीं लश्कर हुसैन का हौसला पस्त ना हो जाए। जब तक अब्बास है लश्कर हुसैन का हौसला बुलंद है। वैसे किस मलून ने जुनादा के बेटे का सर कलम किया? मालिक इब्ने नसीर। लानत हो, लानत हो, अल्लाह की लानत हो। ये वही है जिसने इब्ने ज़ियाद का पैगाम हुर तक पहुंचाया। ये कुफ्फार के साथ महशूर होंगे। क्यों? मेरे मौला प्यासे हूं और मैं पानी पी लूं। गर्मी की शिद्दत की ताब नहीं ला सकोगे। मेरी मौत फिराक मौला से बेहतर है। इन खैमों के दरमियान मौत से हुसैन को क्या फायदा है? तो क्या जिंदा रहने में कोई फायदा नजर आता है?
तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम्हें जानता हूँ। अगर इसे पहचान गए हो तो किसी से कुछ भी नहीं कहना। इसकी जान खतरे में है।